Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 24 and probably the last lecture on this chapter similarity. This is part of video lecture series about SSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel if you have not yet subscribed and take benefits of these lectures. In the previous lecture, we were solving this exercise. That was the last exercise. So now we have done problem number 8, which was depending on parallel lines and their transversals. And the last part of that problem, I think we have calculated PQ, QR, but RSI left to you as an exercise. Such things we can be able to do now. That is not a difficult problem. Okay. Now we will go for say problem number 9. Okay, problem number 9 of this exercise. Problem set. See now, in that problem you have to refer figure number 1.77, this figure, and you have to answer the questions. You have to fill in the blanks, etc. So now there it is, triangle PQR. So I will draw the figure, triangle PQR. Okay, and PM is median of the triangle. So here it is M, we have to take midpoint of Q and R, and PM is median of that. Okay, then what? Angle bisectors of angle PMQ. Median angle bisector of triangle PMQ. PMQ हा जो ट्रायंगल तयार झाला त्याच्यामध्ये याचा M चा अँगल बायसेक्टर, ओके, अँड अँगल PMR म्हणजे हा अँगल इथला त्याचा अँगल बायसेक्टर ते त्या PQ आणि PR ला X आणि Y मध्ये छेदतात. म्हणजे आता इथे हा अँगल बायसेक्टर मी काढला, इथे पण या अँगलचा बायसेक्टर, तर तो इथे Y मध्ये मिळतो आहे, इथे X मध्ये. तर तुम्ही XY ही रेषा काढणार आहात. हे आता माझं ड्रॉइंग विचारात घेऊ नका फारसं. तर तुम्हाला असं प्रूव्ह करायचं आहे की XY इज पॅरलल टू QR. इट इज नॉट लुकिंग ॲक्च्युअली पॅरलल हिअर, बट दॅट इज व्हॉट वी हॅव टू प्रूव्ह. मी हे रफ स्केच काढलेलं आहे, मोजून मापून काहीच केलेलं नाही, त्यामुळे हे असं दिसतंय आपल्याला विचित्र, परंतु ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला स्कीमॅटिक फिगर आपण काढली आपण. तर आता आपण काय करायचं आहे बघा, कम्प्लीट द प्रूफ. हां, मग आता बघा त्यांनी पहिलं वाक्य काय लिहिलं आहे. I think okay, so here in triangle PMQ, in triangle PMQ म्हणजे कुठला ट्रायंगल आहे बघा, हा PMQ. रे XM is the bisector of angle PMQ. रे कुठला रे MX is bisector of triangle, bisector of angle PMQ. आणि तो बायसेक्टर काय करतोय, अपोजिट साईडला X मध्ये डिवाइड करतोय. त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे काय प्रॉपर्टी आहे की PX अपॉन XQ मस्ट बी इक्वल टू MP अपॉन MQ. बरोबर आहे. सो व्हॉट आय कॅन राईट, सो काय आपल्याला लिहिता येईल बघा, PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ. बघा इथलं PM अपॉन MQ म्हणजेच काय होणार, PX अपॉन XQ. राईट, दिस इज सिम्पल, PX अपॉन XQ. सो हे आपण पहिलं जे विचारलं होतं ते लिहिलं. आणि मग थिअरम ऑफ अँगल बायसेक्टर, त्याचं रिझन काय आहे, तर थिअरम ऑफ अँगल बायसेक्टर हे एक झालं. मग हा त्याने रिझल्ट 1 म्हटलाय ना, हो, दिस इज रिझल्ट 1. ठीक आहे. पुढे काय म्हटलंय बघा, इन ट्रायंगल PMR म्हणजे हा PMR. सो आय विल राईट इट फ्रॉम हिअर. इन ट्रायंगल PMR
my is bisector of my is bisector of PMR, angle PMR. So what I get PM upon, बघा आता PM upon काय होणार MR, and that will be equal to, बघा PM upon MY, it will be PY upon YR. Okay, so PY upon YR. Again same story, theorem of angle bisector, theorem of angle bisector. Say this is result number 2. ओके, पण आपणाला काय माहिती आहे बघा, एम हा मिड पॉइंट आहे ना, ही मेडियन आहे, PM ही मेडियन आहे त्या ट्रायंगलची. तर मेडियन म्हणजे काय असतं, पी वरून अपोजिट साईडच्या मध्यबिंदूला जोडणारी, म्हणजे QM आणि MR सेम आहेत. सो ॲज PM इज मेडियन, M इज midpoint of QR. त्यामुळे काय होईल बघा, MP अपॉन MQ जर मी काढलं बघा, MP अपॉन MQ, तर दॅट विल बी सेम ॲज MP अपॉन MR. कारण हे मिडपॉइंट असल्यामुळे काय झालं, MP upon MQ is equal to MP upon MR. M is the midpoint of QR, that is written. So त्याच्यावरून मला काय मिळतं, MQ म्हणजे MR. अर्थात ते काही एवढं सर्व लिहिण्याची काही गरज नव्हती. Hence MQ is equal to MR. It is obvious, M is being midpoint. So hence MQ is equal to MR. See here, now we have come up to this particular point. Okay, this means MQ is equal to MR. So that implies MQ is equal to MR. ठीक आहे, म्हणजे मग काय झालं बघा, PX अपॉन, इथे काय लिहिलंय बघा आपण, PX अपॉन XQ आणि PY अपॉन YR हे PM अपॉन MR आणि हे PM अपॉन MQ शी इक्विव्हॅलंट आहे. पण त्यातलं MQ आणि MR सेम आहे, न्यूमरेटरला PMच आहे, आणि हा जो डिनॉमिनेटर आहे MQ तो, आणि हा डिनॉमिनेटर MR हे सेम आहे. तिथे आपण असं हा रिझल्ट नंबर 3 घ्या. त्यामुळे बाय 1, 2 and 3 तुम्हाला काय लिहिता येईल, PX अपॉन XQ म्हणजे PM अपॉन PX अपॉन XQ म्हणजे हे. सो PX अपॉन XQ म्हणजे ही क्वांटिटी ती PM अपॉन MQ शी इक्विव्हॅलंट आहे, आणि PY अपॉन YR ही क्वांटिटी PM अपॉन MR शी इक्विव्हॅलंट आहे. म्हणजे ह्या दोन्ही ठिकाणच्या लेफ्ट हँड साईड्समध्ये PM हा न्यूमरेटर सेम आहे, इथे MQ आहे, इथे MR आहे, पण इथे तुम्ही सिद्ध करताय MQ इज सेम ॲज MR. म्हणजेच हा जो रेशो आहे तो आणि हा सेम आहे. बघा इथे लिहिलं आपण MP अपॉन MQ इज सेम ॲज MP अपॉन MR. त्यामुळे PX आणि XQ आणि इथलं PX अपॉन PY अपॉन YR हे सेम होणार, PY अपॉन YR. बरोबर ना, PX अपॉन XQ इज सेम ॲज PY अपॉन YR असं होणार. म्हणजेच काय झालं मग आता बघा, हे जर PX अपॉन XQ आणि हे PY अपॉन YR हे जर सेम असेल, तर बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरमचा जो कॉन्व्हर्स आहे त्याच्यावरून मला सांगता येईल की XY इज पॅरलल टू QR. So by converse of basic proportionality theorem, what I can say, XY is parallel to QR. XY is parallel to QR. This I can conclude. आणि हा बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरमचा कॉन्व्हर्स आहे. किती सुंदर प्रॉब्लेम आहे बघा, किती सुंदर प्रूफ आहे बघा त्यातली, आणि त्यातली सुंदरता तुम्ही समजावून घ्या. इथे प्रत्येक गोष्टीचा कसा वापर केला आहे बघा आपण. PM ही मेडियन आहे दिलेलं आहे, त्यामुळे मला हे माहिती आहे की M हा मध्यबिंदू आहे, त्यामुळे MQ आणि MR हे सेम आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला असं दिलेलं होतं की PMQ हा जो अँगल आहे बघा, तुम्ही ते मी बोलताना तुम्ही लक्षात घ्या,
PMQ म्हणजे कुठला अँगल, हा जो अँगल आहे ना PMQ त्याचा हा अँगल बायसेक्टर आहे. सो आय एम एबल टू यूज अँगल बायसेक्टर थिअरम. मग त्या अँगल बायसेक्टर थिअरमच्या माध्यमातून आपण असं लिहू शकतो की MP अपॉन MQ बरोबर ना इज इक्वल टू PX अपॉन XQ ते इथे लिहिला आपण. तसंच हा जो अँगल आहे ना PMR त्याचा हा अँगल बायसेक्टर आहे, तो त्या समोरच्या साईडला वायला छेदतोय. त्यामुळे तुम्ही तिथे काय लिहू शकता MP अपॉन MR इज इक्वल टू काय MP अपॉन MR म्हटलं की इथे काय येणार PY अपॉन YR म्हणजे हे लिहिलं आपण. मग आता हे जे 1 आहे आणि हा जो रिझल्ट 2 आहे त्याच्यामध्ये लेफ्ट हँड साईडला इथे PM अपॉन MQ आहे, इथे PM अपॉन MR आहे. पण M हा QRचा मध्यबिंदू असल्यामुळे MQ आणि MR सेम आहेत. त्यामुळे हा इथला डिनॉमिनेटर आणि इथला डिनॉमिनेटर सेम आहे, न्यूमरेटर सेम आहेच. त्यामुळे हे दोनही रेशो लेफ्ट हँड साईडचे सेम आहेत, म्हणून राईट हँड साईड सेम पाहिजे. म्हणजेच तुम्हाला हे कळेल की PX अपॉन XQ इज सेम ॲज PY अपॉन YR म्हणजे आपल्याला हे मिळालं, हा रिझल्ट मिळाला. पण मग काय झालं PX अपॉन XQ इज सेम ॲज PY अपॉन YR म्हणजे जर आपण बेसिक प्रपोर्शनॅलिटीचा थिअरमचा कॉन्व्हर्स यूज केला तर मला असं म्हणता येईल की XY इज पॅरलल टू PQ अँड दॅट इज वाय दिस इज ए सेटल्ड. किती छान प्रॉब्लेम आहे बघा. यू कॅन एन्जॉय सच प्रूफ्स इफ यू अंडरस्टँड देम प्रॉपरली. Okay, so with this that problem is also completed. Now we will do just one problem and then stop this all things. So for that we will go for problem number 13, the last problem, and we will try to solve it. त्याच्यामध्ये काय बघा, ही एक फिगर दिलेली आहे, ABC असा ट्रायंगल आहे. I will draw that figure, rough figure here. Okay, so this is suppose triangle ABC. हा ट्रायंगल आहे ABC. ओके, मग काय म्हटलंय बघा, द वर्टायसिस ऑफ द स्क्वेअर DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC. तो स्क्वेअर आहे म्हणजे इथे मी जर समजा असं काढलं, ट्राय टू अज्युम दॅट दिस इज द स्क्वेअर. मग त्याचे वर्टायसिस काय दिलेत बघा, D E F आणि G. हा स्क्वेअर आहे. ओके, इट इज इन्स्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ABC असं म्हणता येईल तुम्हाला. अँगल A 90 दिलेला आहे तुम्हाला. हा जो इथला अँगल आहे ना हा परपेंडिक्युलर म्हणजे इथे काटकोन त्रिकोण आहे, हा BAC हा काटकोन त्रिकोण झाला. देन वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट, काय प्रूव्ह करायचं आहे बघा, तर यू हॅव टू प्रूव्ह दॅट DE स्क्वेअर प्रूव्ह करायचं आहे तुम्हाला. प्रूव्ह दॅट DE स्क्वेअर इज इक्वल टू BD इंटू EC. BD इंटू EC हे मला प्रूव्ह करायचं. मग त्याच्यासाठी काय करणार बघा, सिम्पल थिंग्स. तुम्ही एक गोष्ट ट्राय करायला पाहिजे आपल्याला. काय करायचं बघा की यू शो दॅट, इथे त्यांनी हिंट दिलेली आहे बघा, शो दॅट ट्रायंगल GBD. हिंट काय दिली आहे बघा, ट्रायंगल GBD. मग त्यांचा विचार करा. पहिल्यांदा तुम्हाला काय दिले आधी, प्रूफ लिहूया. यू आर गिवन दॅट DEFG quadrilateral DEFG is square. It is square ना दिलेलं आहे आपल्याला, हा आपण नवे शोध लावा. इट इज गिवन टू यू, गिवन. ओके, मग त्याच्यामुळे काय होणार, DE will be same as EF will be same as FG and that is same as GD. Why? Sides of square. This is say result 1 and this is because sides of the square are of equal length. ठीक आहे. आता काय झालं बघा, अँगल GDE जर आपण घेतला, अँगल GDE म्हणजे कुठला अँगल बघा, हा अँगल GDE. तसंच अँगल DEF equal to angle DEF. Both are of degree 90. Why? Because they are angles of square. Angles of square. So side GD is perpendicular to side BC.
म्हणजे ही जी सेगमेंट आहे ना जी डी, इट इज परपेंडिक्युलर टू साइड बी सी अँड सेगमेंट ई एफ, सेगमेंट कुठली म्हणता येईल तुम्हाला, ई एफ. ओके, ई एफ इज परपेंडिक्युलर टू बी सी, साइड बी सी. दिस इज ऑब्वियस. So in triangle BAC, in triangle BAC and triangle BDG, BDG, what I can say, angle BAC is congruent to angle BAC म्हटल्यावर BDG, both 90 degrees. आणि तसंच angle ABC is congruent to angle DBG, common angle. आणि त्याच्यामुळे काय होईल, अँगल टेस्टचा जर मी विचार केला तर मला असं लिहिता येईल, ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBG, नाही सॉरी BDG, अँगल टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. ओके, आय विल एक्सपांड दिस. मग आता पुढे काय करता येईल बघा, म्हणजे मला हे सिद्ध केलं मी, ट्रायंगल BAC आणि ट्रायंगल BDG हे सिमिलर आहेत असं पण सिद्ध केलं. आता तसंच ट्रायंगल कुठला घ्याल तुम्ही, BAC घ्या, ट्रायंगल BAC अँड ट्रायंगल FEC, ट्रायंगल FEC. आता कॅन यू प्रूव्ह दॅट दे आर सिमिलर, आय से दॅट दीज आर सिमिलर. कसं करता येईल बघा, BAC म्हणजे कोणता ट्रायंगल आहे बघा, हा BAC, आणि इथे कुठला घेतोय आपण, FEC, म्हणजे पुन्हा हाच FEC. मग बघा इथे A ला 90 अंशाचा कोण आहे, इथे E ला 90 आहे, म्हणजे हा अँगल BAC इज इक्वल टू अँगल FEC, बोथ 90 डिग्रीज. तसंच अँगल BCA इज इक्वल टू म्हणजे कॉन्ग्रुएंट, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल, इथे तुम्ही आता BCA म्हटलं, BCA, तसं इथे FCE, अँगल FCE, कॉमन अँगल. सो ट्रायंगल BAC is similar to triangle FEC by angle test. मग आता काय झालं बघा, हा जो रिझल्ट आहे ना इथे, हा आपण दोन ट्रायंगल जे सिमिलर आहेत तो 2 म्हणूया, इथे आपण आणखी 2 ट्रायंगल सिमिलर दाखवले तो 3 म्हणा. मग इथे ट्रायंगल BAC आहे, इथे पण ट्रायंगल BAC आहे, हा BAC BDG ला सिमिलर आहे, हा FEC ला सिमिलर आहे. म्हणजेच आता हा ट्रायंगल ह्याला सिमिलर आहे आणि हा ट्रायंगल म्हणजे बघा ना इथे ट्रायंगल BDG हा ट्रायंगल BAC ला सिमिलर आहे आणि ट्रायंगल BAC हा ट्रायंगल FEC ला सिमिलर आहे. मग ते ट्रान्झिटिव्हिटी ही जी प्रॉपर्टी आहे सिमिलॅरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्सची, त्याचा वापर करून मला काय सिद्ध करता येईल, ट्रायंगल काय लिहिता येईल मला, ट्रायंगल BDG इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEC असं मला सिद्ध करता आलं फ्रॉम 2 and 3 बाय 2 and 3. ओके, मग त्याच्यावरून मला काय म्हणता येईल, ज्या अर्थी हे 2 ट्रायंगल सिमिलर आहेत त्यावेळी त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साईड्सचा रेशो सेम असणार. सो आय कॅन राईट BD अपॉन काय, BD म्हटल्यावर इकडे FE, BD अपॉन FE किंवा EF काही लिहा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑर इज इक्वल टू इथलं GD अपॉन EC, GD अपॉन EC, बरोबर ना.
काय म्हणता येईल इथे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रपोर्शनल, आर इन प्रपोर्शन. बरोबर ना. त्यामुळे काय झालं, BD अपॉन DE. आता इथे बघा ना, तुम्ही इथे काय लिहिलंय, हे सर्व सेमच आहे. DE, EF, मग हा जो EF आहे ना, दॅट आय कॅन रिप्लेस बाय DE. सो आय कॅन राईट BD अपॉन DE. सी दिस EF इज रिप्लेस्ड बाय DE. आणि इकडे जो DE आहे, GD जो आहे, तो आपण कशाने रिप्लेस केलाय, DE ने रिप्लेस केला. ते स्क्वेअर असल्यामुळे ह्या सर्वच साईड्स इक्वल आहेत. हा 1चा हवाला आपणाला देता येईल. सो आय कॅन इन्स्टेड ऑफ GD आय कॅन राईट DE डिवायडेड बाय EC. दिस आय कॅन राईट बाय 1. सो नाउ व्हॉट हॅपन्स, DEचा स्क्वेअर जर मी केला, DE स्क्वेअर क्रॉस मल्टिप्लाय, हे DE स्क्वेअर इज इक्वल टू BD इंटू EC. सो प्रूव्ड. त्यामुळे या एका लहानशा प्रॉब्लेममध्ये आपण कितीतरी गोष्टी केल्या. जेव्हा ट्रायंगल सिमिलॅरिटी ही जी प्रॉपर्टी आहे ट्रायंगलची, ती रिफ्लेक्सिव्ह आहे. म्हणजे कुठलाही ट्रायंगल हा स्वतःशी सिमिलर असतो. जर पहिला ट्रायंगल म्हणजे ट्रायंगल 1 समजा, तो ट्रायंगल 2ला सिमिलर आहे, तर ट्रायंगल 2 हा ट्रायंगल 1ला सिमिलर असतो. याला म्हणतात सिमेट्री प्रॉपर्टी. आणि आणखी एक रिझल्ट आपण प्रूव्ह केला होता की ट्रायंगल 1 समजा T1 हा सिमिलर टू ट्रायंगल T2 आहे. आणि अँडमध्ये ट्रायंगल T2 हा सिमिलर टू ट्रायंगल T3 आहे. तर T1 आणि T3 पण सिमिलर असतात, कारण T2 हा कॉमन आहे. तो रिझल्ट इथे वापरला. इथे काय सिद्ध केलं बघा तुम्ही, ट्रायंगल BDG इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC. आणि इथे सिद्ध केलं ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEC. म्हणजेच काय, ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2 अँड T2 इज सिमिलर टू T3. तसं इथे झालं ना, BDG हा BACला सिमिलर आहे आणि इथे BAC हा FECला सिमिलर आहे. त्यामुळे BDG हा FECला सिमिलर आहे. आणि ते सिमिलर असल्यामुळे त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साईड्सचा रेशो सेम असणार प्रपोर्शनमध्ये. आणि मग आपण ह्या गोष्टीचा वापर केला की GDEF हा स्क्वेअर आहे. त्यामुळे GD म्हणजेच DE म्हणजेच EF म्हणजेच EFG, त्यांच्या लांबी समान असणार. त्याचा इथे वापर केला आपण. म्हणून हा GD आपण DE ने रिप्लेस केला, EF पण DE ने रिप्लेस केला. BD आणि EC तसेच ठेवले. BD आणि EC हे काय त्या स्क्वेअरचे भाग नव्हते. आणि मग ते सिद्ध झालं की DEचा वर्ग आहे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून. सो व्हेरी नाईस थिअरम, व्हेरी नाईस प्रॉब्लेम टू प्रूव्ह. सो दिस completes this chapter, discussion of this chapter. Lots of problems I have discussed, all the theory I have discussed. I hope you understood each and everything that is taught by me in this chapter. Thank you. Again, at the end, I will appeal you to subscribe my channel if you have not yet subscribed. Thank you.